heels and fall for what? She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Hill Castle Homestay, Dawai Pani. So this is the place where I'm currently standing. You can see via this road you have to go to reach the homestay. You can see the Darjeeling town. You can see the same from the homestay lawn as well. And this is the mighty mountain Kanchenjunga, the third highest peak in the world. So let's go to the homestay. And these are our companions. Royal Enfield, 2 Royal Enfield Himalayans and 1 Classic 350. This is what we used to reach the homestay. And this is located in Dawai Pani, small village near Darjeeling. To reach here, you can hire a cab from Siliguri or New Jalpaiguri, which will directly pick you up from there and come here. And if you want to come by sharing, you can take a cab towards Darjeeling and come till Jorbanglo. So after Jorbanglo, you have to hire a private taxi because there is no share car available from Jorbanglo to Dawai Pani. There are few, but these are not regular cabs. There are maybe hundreds of steps like this. So keep following Mount Kanchenjunga. Anyone who has arthritis problem or knee problem or cannot walk properly, he or she may not be able to come to this homestay. But anybody who is healthy or not healthy but with a good mental strength can also reach there. So this is the homestay roof, still work in progress. For the upper floor rooms, there will be more rooms in this homestay. As of now there are 4. 2 are in ground floor and 2 are in first floor. And from all the rooms window you can see Mount Kanchenjunga. Wow, what a beauty. This Snow White peak attracts many in the world to come here. He is Chiten Bhai, who takes care of the guest. He's a nice person, a musician also, a guitarist, so multi-talented person who sometimes cooks also. So hi Chiten Bhai, can you tell me something about Dawai Pani? आप कुछ बोल सकते हो अराउंड दावाई पानी? दावाई पानी एक अच्छा एक नया एक मतलब टूरिज्म के लिए एक जगह है।
यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे बहुत चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको सबसे बढ़िया तो ये दार्जिलिंग टाउन देखने को मिलेगा और 360 का आपका पूरा रेंज का ये कंचनजंगा देखने को मिलेगा। और खाने में आपको सब यहाँ ऑर्गेनिक मिलता है, वो पोल्ट्री वगैरह छोड़ के और प्याज टमाटर छोड़ के सब ऑर्गेनिक मिलता है। अभी ये गांव का मतलब टूरिज़्म सेक्टर में थोड़ा इसका मतलब नाम आ रहा है, थोड़ा राइज हो रहा है, पर थोड़ा सा इसका रास्ता वगैरह थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, वही दिक्कत है यहाँ पर। तो शायद इन फ्यूचर रास्ता सब ठीक हो जाएगा, होपफुली। हाँ जी, होपफुली हो जाएगा। तो फिर भी लोग तो यहाँ आने पसंद करते हैं, रास्ता थोड़ा ख़राब भी हो तो लोगों को तो नेचर पसंद है। हाँ जी, वो तो ऑब्वियसली नेचर तो अभी तो आपको नवंबर का टाइम है। अब तो दिख रहे हो ना व्हाट इज़ नेचर, हाँ जी। ब्यूटीफुल। थैंक यू चितन भाई। So we would go to show you the homestay. There are 2 rooms on the first floor. These are the entrance. এইটা হচ্ছে ফার্স্ট ফ্লোরের রুম। এটা আপাতত ডাবল বেড রয়েছে, পরে এটাও 4 বেডেড হয়ে যাবে। রুমে যথেষ্ট স্পেস আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বড় রুম। এই যে কাঞ্চনজঙ্ঘা এখন অনেকটা মেঘে ঢেকে গেছে, সামনের উইন্ডো দিয়ে আরো ভালো দেখা যায়। এইটা হচ্ছে ফার্স্ট ফ্লোরের আরেকটা রুম, 2টো বেড আছে, দুটোতেই ডাবল বেড এবং একটু চওড়া বেডই আছে, মানে চাইলে 3 জন করে শুতে পারে, যদি একটু অ্যাডজাস্ট করে শুতে চায়। 2জন 4জন তো আরামসে শুয়ে পড়বে। এই পাশে হিল ভিউ রয়েছে, দার্জিলিং টাউনটা দেখা যায় পাশ থেকে। আর সামনে দিয়ে এরকম ভিউ রয়েছে। পাহাড়ের ওয়েদার, সকালবেলা থেকে ভিডিও নিচে এগুলো থেকে তুলেছি, তখন কাঞ্চনজঙ্ঘা খুব ভালো দেখা যাচ্ছিল, এখন আস্তে আস্তে ঢেকে যাওয়ার পথে। হিল ক্যাসেল হোমস্টে দাওয়াই পানি, এটা গ্রাউন্ড ফ্লোরের রুম। এখানকে যে থাকে জিতেন এবং তার ওয়াইফ দিব্যা, ওদের একটু মিউজিকের শখ রয়েছে, পাহাড়ে অনেকেরই থাকে সেই শখটা। তো এই রুমটাতে 2টো করে ডাবল বেডরুম রয়েছে, 4জন তো ইজিলি শুতে পারে, একটু চাপ নিয়ে শুলে 6জনও শুতে পারে। এই হচ্ছে জানলা, উইন্ডো, আর সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে মাইটি মাউন্টেন কাঞ্চনজঙ্ঘা। সামনে বড় একটা লন রয়েছে। এইটা হচ্ছে আরেকটা রুম গ্রাউন্ড ফ্লোরে, এখানেও একটা বেড এখানে, আরেকটা বেড ওখানে, অ্যাটাচ টয়লেট রয়েছে গিজার দিয়ে, ওদের ড্র করা পেন্টিং। এই পাশ থেকে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, খুব সুন্দর দার্জিলিং টাউনের একটা পার্ক, ভিউ খুব সুন্দর এখান থেকে, বড় বড় উইন্ডো রয়েছে। ওয়েদার ক্লিয়ার থাকলে এরকম জায়গা খুব কম পাওয়া যায়। দেখুন আপনারা, এই হচ্ছে লন। হ্যালো অনুপম দা,
অনুপম দা হচ্ছে এখানকার ওনার, হিল ক্যাসেল হোমস্টে দাওয়াই পানি। নমস্কার। তো কবে থেকে স্টার্ট করলে? আমাদের এটা স্টার্ট হয়েছে, ফার্স্ট ওপেনিং গেস্ট ছিল 23rd of January 2021। এই ইয়ারই স্টার্ট হয়েছে এটা। আচ্ছা, তারপরে তো বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল, আবার তারপরে নতুন করে স্টার্ট হয়েছে। এর জন্য তো কিছুদিন বন্ধ হয়েই গেল, জাস্ট মাস 1 মাস 2 মাস মতন হয়েছিল, তারপরেই বন্ধ হয়ে গেল। শিলিগুড়ি থেকে আসতে কতক্ষণ লাগে এখানে? রাস্তায় যদি স্টপ নেয়, টি ব্রেক নেয়, তাহলে 3 থেকে 3.5 ঘন্টা। আচ্ছা, আর কোন রুট দিয়ে এলে ভালো? এটা 3টে রুট আছে অ্যাকচুয়ালি। আমরা রেফার করি সবসময়, অ্যাডভাইস করি যাতে রোহিণী দিয়ে আসে। রোহিণী কার্শিয়াং হয়ে আসলে রাস্তাটাও ঠিকঠাক। আর একটা রুট আছে যেটা সেবক দিয়ে ওঠে, সেবক তিস্তা বাজার হয়ে লামাহাটা, তিনচুলে। অনেকেই আছেন যারা সাইট সিন করে উঠতে চান, তারা লামাহাটা, তিনচুলে, ত্রিবেণী, তিস্তা এগুলো সাইট সিন করে এখানে আফটার 6 মাইল, 6 মাইল বলে একটা জায়গা আছে, সেটার পরে আমাদের এই দাওয়াই পানি একটা ডান দিকে রাস্তা উঠছে, সেই রাস্তাটা দিয়ে আসতে হয়। আর একটা আছে যেটা মিরিক, মানে মিরিক হয়ে লেপচা জগৎ হয়ে ঘুম থেকে জোরবাংলো, জোরবাংলো থেকে লেফট নিয়ে 3 মাইল, মানে 3rd মাইল, 3rd মাইলের পরে দাওয়াই পানি বাঁ দিকের রাস্তা উঠছে। 6 মাইল দিয়ে আসলে ডান দিকের রাস্তা, 3rd মাইল দিয়ে আসলে বাঁ দিকের রাস্তা। আর এনজেবি থেকে মোটামুটি পিক আপের জন্য কীরকম গাড়ি ভাড়া নেয়? এটা অ্যাপ্রক্স সুমোগুলো 3800, 4000, 3500, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন, সিজনের ব্যাপার থাকে। দ্বিতীয়ত এখন তো তেলের হাইক হচ্ছে। ইনোভা যদি আসে তাহলে ওরকমই 4200, 4500, 4000 রাফলি, এর মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। আর এখান থেকে দার্জিলিং সাইট সিইংও করা যায়? হ্যাঁ। কতক্ষণ লাগে এখান থেকে দার্জিলিং? এখান থেকে 19 কিলোমিটার দার্জিলিং, সময় লাগে 1 ঘন্টা রাফলি। লোকে এখান থেকে গিয়ে সব পয়েন্ট ঘুরেও ইজিলি চলে আসতে পারবে। দার্জিলিংয়ের সঙ্গে লেপচা জগতও করতে পারে। মংপুর দিকে গেলে শিটং, অহলদারা, এগুলো এখান থেকে, চটকপুরও এখান থেকে সাইট সিইং করা যায়? চটকপুরও সাইট সিন করা যায়। মানে এটা বেসিক্যালি একটা সেন্টার পয়েন্ট থেকে সব দিকেই যাওয়া যায়। একদম। এখান থেকে এখানকার লোকাল যে সাইট সিন, লেবং হয়ে, লেবং আছে, তারপরে আপনার এদিকে আছে রাঙ্গারুন, এখান থেকে একটা ভালো পয়েন্ট আপনারা করতে পারেন। রাঙ্গারুনের স্টে খুব একটা বেশি নেই। টি গার্ডেন আছে, খুব সুন্দর পাইন ফরেস্ট আছে, সেটাও করতে পারেন। আর রুম কতগুলো আছে? আমাদের এই মুহূর্তে টোটাল 4টে রুম, 4টেই 4 বেডেড। একটা এই মুহূর্তে ডাবল বেড করা আছে, বাট ওটা দিন 10-15-র মধ্যেই 4 বেডেই কনভার্ট হয়ে যাবে। এই ওপরের যে বাদিকের রুমটা আছে ওটা থেকেও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়, ডান দিকে সবকটা থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। ওপরে 2টো রুম আছে, নিচে 2টো রুম রয়েছে। নিচের রুমগুলো হচ্ছে পাইন উড দিয়ে ফিনিশিং, আর ওপরের রুমগুলো বাম্বু প্লাই ফিনিশিং। 2টো রুমই যথেষ্ট স্পেশিয়াস, অ্যাটাচ টয়লেট রয়েছে, গিজার দেওয়া। তো আশা করি সবার ভালোই লাগবে এখানে এসে। হোমলি ফুড প্রিপেয়ার করা হয়, কিচেন, এই যে বসে আছে দিব্যা, হাজব্যান্ড চিতেন, ওরাই প্রিপেয়ার করে সমস্ত কিছু। তো ঘরোয়া পরিবেশ, ঘরোয়াভাবে থাকতে গেলে খুব ভালো জায়গা। ঠিক আছে, মতন করে থাকতে হবে, গ্রামের লোকের সঙ্গে মিলেমিশে পাহাড়ি গ্রামবাসীর মতন থাকতে হবে। থ্যাংক ইউ।